ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖਿਆ कि अकाल पुरख परमात्मा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच है। वो इको एक ऐसी हस्ती है जिहड़ी अविनाशी है, सदैव रहन वाली है। उन्हें ही ये सारे संसार नूं बनाया है, साजिया है, घड़िया है ते सबना विच उसे दा ही वास है। उसकी प्राप्ति वास्ते जीव इस जगत में संसार विच आउंदा है, पर नाम तो बिना रबी ज्ञान तो बिना उनकी सोझी बंदे नूं नहीं हुंदी। इस करके महाराज ने बाणी विच बचन कीता, सुन वड्डा आखै सब कोई केवड़ वड्डा डिठा होए। सुन के हर कोई कह रहा है कि रब बहुत महान है, वड्डा है। केवड़ वड्डा वो किन्ना महान है, कितनियां वो बख्शिशां दा मालक है, किन्नी उनकी ये कायनात जगत खेड रचना है। ये तो उस दे चरनां नाल जुड़ के पता लगेगा। केवड़ वड्डा डिठा होए, जिन्हें वेख्या है, जिन्हें उनके दीदार किए ने, फिर उन्होंने पता लग गया। फिर जिन्हां ने उनके दीदार किए, जिन्होंने उनकी सोझी पई है, उन्होंने फिर उस बेअंत दे बेअंत कौतक वेख के ते सानू जीवां नूं दस्से ने भी अकाल पुरख परमात्मा दियां आ बख्शिशां ने। इस तरह संसार दे विच वो वरत रहा है, इस तरह उनका पसारा है। तो एक यत्न किया है भगतां ने, गुरु साहिबान, कि सानू उस परिपूर्ण परमात्मा नाल जोड़न दा उपराला महाराज करते हैं। तो गुरुदेव पिता रहमत बख्शिश कर रहे हैं। इस पावन अष्टपदी का चौथा पावन पदा महाराज इस अंदर रहमत करते ने, नाना रूप नाना जाकी रंग। जिन्होंने परमात्मा की सोझी प्राप्त हुई है, फिर उन्हें वेख्या भी अकाल पुरख परमात्मा के कई किस्मां के रूप ने, उनका एक रूप नहीं है। वो तो जिन्ने दुनिया के अंदर जीव ने सबना विच उनका वास है, तो सारे रूप उसे दे ने, कोई एक वखरा उनका स्वरूप नहीं हैगा। इसे करके अज तक दुनिया अंदर कोई परमात्मा की तस्वीर नहीं बना सकिया, बन ही नहीं सकती, ना उनकी मूर्त बन सकती है। क्योंकि मूर्त तस्वीर उसे दी बन सकती जो दिसदा है, जिंदा कोई आकार है, तो आकार उसे दा हो सकता है जिंदा कोई जन्म होवे, जिंदी कोई पैदाइश होवे। रब तो अजूनी है, वो सह भंग है। इस करके ना वो जमदा है तो ना ही वो मरदा है। भारत देश के अंदर एक बड़ी ही दुविधा पैदा हो गई आम लोगों के विच कि देवी देवतियां नूं ही भगवान लोग कहन लग गए। उन्होंने इन्हां नूं भगवान आखिया, फिर नाल शब्द जोड़ता भी इन्हां दा जन्म भी हुंदा है। महाराज की बाणी कह रही है, ना वो मरै ना होवै सूग। वो तो मरदा ही नहीं। अविनाशी जीवन को दाता, वो तो अविनाशी है, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुंदा, इस करके मौत भी नहीं। और जिहदा जन्म हो रहा है तो जिहड़ा मर रहा भगवान नहीं हो सकता।
ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੰਗ ਸਭੈ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੇਖ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਰੰਗ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੀਵਾ ਉਸ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਟ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 10 ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, 10 ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 20 ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ 20 ਦਾ 50, 100, 1000, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਲ ਸੀ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੀ,
ਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਖਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਲਤ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਿਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਗਤੀ, ਤਰੀਕਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵੰਸਪਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਭਾਮੀ, ਤੇਰ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਓ। ਉਹਦਾ ਘਟ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਸੈਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇਤਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ, ਆ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਾ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ, ਪੁਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਵਨ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਭਾਵ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਲਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਵਟ, ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਮੈ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਸਤ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਸਦੀਵਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਹਨ। ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪਰਵੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸਦੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੂ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਭੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਾਕੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਰਾਮ ਬਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਰਵੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸਦੀਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜੰਗ ਫਾਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਣਤੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ
वो केवल आप ही जानता, असी नहीं बयां कर सकते। उन्होंने ही पता है। जिसकी सिर सो करने हार, जिंदी ये सृष्टि है जिन्हें साजी है वो करनहार है। अवर ना बूझ करत विचार, होर कोई मनुख दुनिया दे अंदर कोई ख्याल अपने मन विच नहीं रख सकता। पर जे कोई मनुख ये भी आखे विचार करके भी भाई ये जिन्नी भी कायनात है, ये जिहड़ी सृष्टि है जो अकाल पुरख परमात्मा ने बनाई है, ये तो बिनसनहार है तो सदा रहने वाली नहीं, सच्ची किवें हो सकती है। तो महाराज आखदे ने सच्ची इस कर क्योंकि सच्चे दा विच वास है, सच्चे दा विच वासा है, इस करके सच्ची है। और नाल ही ये भी कह दिता भी भाई बिनसनहार है, ये सदैव नहीं रहन वाली, पर जिहड़ा विच वसदा वो तो सदैव रहन वाला है। तो महाराज इत्थे स्पष्ट कर रहे ने कि ये विचार करके ये गल समझ लो, पर होर कोई ये विचार नहीं कर सकता। विचार उस वही कर सकते जिहड़ा नाम अभ्यासी नाम नाल जुड़िया है। करते किमित ना जाने किया, उस करते दी बेअंत बख्शिश नूं कोई बयान नहीं कर सकता। वो अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है ना, उनकी रहमतां नूं कोई आम मनुख जिहड़ा है वो बयान नहीं कर सकता, दस नहीं सकता। नानक जो तिस भावै सो वरतिया, बस नाम जपण वाला तो कहता भी जो नूं भा जाता है वही कुछ वो करता है, वही कुछ वरतदा है। तो अखीरले बचनां विच महाराज ने बड़ी रहमत की है। बिस्मन बिस्म भए बिस्माद, हुण जिस मनुख ने उस अकाल पुरख परमात्मा के चरनां नाल सांझ बना ली ना, जिन्हें उन्होंने समझ लिया, उन्होंने फिर ऐसा आनंद आता है कि वह विस्मादमई अवस्था विच टिक जाता है। फिर वो कहता है वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। हे मालक तू बेअंत है, तेरी रचना भी बेअंत है। जिन्हों उहदे नाम विचों रस आउण लग जाता है, फिर वो बेअंत करते दियां वडियाइयां नूं बयान करन लग जाता है। जिन बूझिया तिस आया स्वाद, जिन्हें बुझ लिया फिर उन्होंने रस आउण लग गया। प्रभ कै रंग राच जन रहे, परमात्मा के जिहड़े सेवक हैं ना, वो परमात्मा परमेश्वर के प्यार विच सदा मस्त रहिंदे हन, आनंदित रहिंदे हन। गुर कै बचन पदार्थ लए, वो गुरु के उपदेश राही नाम रूपी कीमती पदार्थ हासिल कर लेंदे हन। ओए दाते दुख काटण हार, जगियासू फिर कहता हे दातिया तू तो दातां देण वाला है, ते तू ही दुखां नूं कट्टण वाला है। जाकै संग तरै संसार, तेरा संग करके तेरे चरनां नाल जुड़ के इस संसार तर जांदा है। या जिहड़ा जीव उहदे चरनां नाल जुड़ जांदा है, बस फिर महाराज वो इस भवजल तो तर जांदा है। जन का सेवक सो वड भागी, वड्डे भागां वाला है वो सेवक जिहड़ा सेवकां दा भी सेवक बन जाता है। जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, कि जिंदी सुरत एक अकाल पुरख नाल जुड़ गई, अंदरों लिव एक परमात्मा नाल जुड़ गई। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, वो सेवक फिर गुण गाउंदा है, अकाल पुरख की कीर्ति करदा है, उनकी वडियाई करदा है। गुर प्रसाद नानक फल पावै, फिर सतगुर की कृपा नाल नाम रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। पहला मंग है, जाचक बनता है, जाचना करता है, फिर गुरु भावना वेखदा है, उनकी मेहनत वेखदा है, तो उहदे ते फिर त्रुट के उन्होंने नाम की दात झोली विच पा दिंदा है। ये नाम ही है जिहड़े सारे दुखों का नाश करने वाला है। नाम ही है जिहड़ा ये सारे कायनात के जीवन का भला करने वाला है। इस करके महाराज ने मूल रूप विच उस परमात्मा परमेश्वर के गुणां नाल सांझ पाउण की गल कीती है, ते नाम नाल जुड़न की गल कीती है। महाराज किरपा करन, बख्शिश करन, चरनां दे नाल जोड़ के रखण, होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ